fundamental of nursing for the GNM first years. So in this we are going to discuss about the unit 2, that is nursing care of the patient. So in this unit we are going to discuss about the admissions of a client. So how the admission should be done and what are the roles and responsibilities of a nurse in during the admission of the patient. So now we are going to discuss about the admission of a client. So పేషెంట్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు నర్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటి, ఇంకా ఏ విధంగా అడ్మిషన్ అనేది చేస్తారో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది అడ్మిషన్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ allowing a patient to stay in the hospital for observation and investigation and treatment and etc. So the definition of the admission, there is a allowing the patient to stay in the hospital for the investigation and observation and the ట్రీట్మెంట్. అంటే పేషెంట్ని మనం అబ్జర్వేషన్ చేయడానికి, ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి, అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్, ఏదైనా పేషెంట్కి డిసీజ్ ఉన్నట్లయితే టెస్టులు, ఇన్వెస్టిగేషన్లు చేయడానికి పేషెంట్ని హాస్పిటల్లో మనం స్టే ఉండే విధంగా, అంటే నివసించే విధంగా మనం ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, దాన్ని అడ్మిషన్ అని అంటారు. సో the definition of this admission, the allowing the patient to stay in the hospital for observation and treatment and there is a investigation. So allowing the patient is entering into the hospital for the observation and treatment and investigation. So it is the definition of the admission. And the next principles, so there is some of the principles for the admission of a client. So admission చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి పాటించాలి. సో దట్ ఈస్ ద సడన్ చేంజ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ. సో పేషెంట్ సడన్గా మనం ఇంట్లో నుంచి ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చినట్లయితే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినట్లయితే అడ్మిట్ అవ్వమని అంటారు. సో సడన్గా అలా చెప్పే విధంగా పేషెంట్కి కోపం అనేది వస్తుంది, అదేవిధంగా భయం అనేది ఉంటుంది. సో హాస్పిటల్లో ఎవరైనా అడ్మిట్ అవ్వాలి అని అంటే సో పేషెంట్కి ఆటోమేటిక్గా ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అనేది, కోపం అనేది వస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ సడన్ చేంజ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద fear and anxiety. So from the home and the patient is admitting into the hospital, so environment అనేది change అవుతుంది. So the environment become change from the home environment to the hospital environment. So because of this the patient cannot adjust to the hospital environment. So because of this the patient can be develop the fear and anxiety. So patient సడన్గా ఇంటి వాతావరణం నుంచి హాస్పిటల్ వాతావరణంకి షిఫ్ట్ అవ్వగానే పేషెంట్ సరిగ్గా అడ్జస్ట్ కాలేకపోవడం వల్ల పేషెంట్కి ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది అడ్మిషన్. సో ద ఎంటరింగ్ ద హాస్పిటల్ ఈజ్ ఏ థ్రెట్ టు వన్ పర్సనల్ ఐడెంటిటీ. సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ హాస్పిటల్లో ఎంటర్ అవుతారో ద పేషెంట్కి ఆటోమేటిక్గా ఫియర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో భయం అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్. So the next one, illness can be dramatic experience for the patient and bring stress on his physical or mental health. So illness అనేది పేషెంట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఇల్నెస్ తోటి బాధపడుతున్నట్లయితే అది పేషెంట్కి స్ట్రెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో నాకు ఈ డిసీజ్ ఉంది, దీనివల్ల ఏమవుతుందో, ఇంకెన్ని రోజులు బతకగలుగుతానో, సో అలాంటి స్ట్రెస్ అనేది పేషెంట్ పైన చాలా ఎక్కువ ఒత్తిడి అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇల్నెస్ కెన్ బి ట్రమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ద పేషెంట్ అండ్ బ్రింగ్ స్ట్రెస్ ఆన్ హిస్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్. సో ఫిజికల్లీగా మెంటల్ హెల్త్ అనేది వీక్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద పేషెంట్ విల్ every time he will think that he is become sick, and because of this the patient may get the stress and it causes the physical or mental health become very weak. So that is the principles. So the principles, it includes the sudden change through the environment produces the fear and anxiety, and entering the hospital is a threat to the one's personal identity. And the next one, illness can be traumatic experience for patient and bring stress on his physical or mental health. So the purpose of the admission, so the purpose, it includes to receive the patient and help him to adjust to the hospital environment. So the first purpose and the
అడ్మిషన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటిది అంటే టు రిసీవ్ ద పేషెంట్ అండ్ హెల్ప్ హిమ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఫస్ట్ పేషెంట్ హాస్పిటల్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే పేషెంట్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత పేషెంట్కి హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు పేషెంట్కి హెల్ప్ అనేది చేయాలి. సో ద పేషెంట్ అనేది హాస్పిటల్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ అడిగిన దానికి మనం సమాధానం ఇవ్వాలి. సో అలా ఇవ్వకుంటే పేషెంట్ యాంగ్జైటీ అవుతారు, ఇంకా ట్రస్ట్ అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి పేషెంట్కి మనం హెల్ప్ చేయాలి. ఏ విధమైన హెల్ప్ అనేది అవసరం ఉన్నట్లయితే పేషెంట్కి హెల్ప్ చేయాలి. అదేవిధంగా మనం పేషెంట్ని ఎంటర్ అవ్వగానే హాస్పిటల్లో రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ద పేషెంట్ టు రిసీవ్ ద పేషెంట్ అండ్ హెల్ప్ హిమ్ టు ద అడ్జస్ట్ టు ద హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అయ్యేంత వరకు యాజ్ ఎ నర్స్ వీ షుడ్ హెల్ప్ ద పేషెంట్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ టు వెల్కమ్ and establish a positive initial relationship with the patient and the relatives. So after the admission and we should maintain the communication with the patient and the family members. So patient admission అయిన తర్వాత పేషెంట్ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత పేషెంట్కి మంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల పేషెంట్ అనేది ట్రస్ట్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు. సో అంటే ఈ నర్స్ అంటే చాలా మంచిది, ఈమె బాగా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది, ఈమె ట్రీట్మెంట్ మంచిగా ఇస్తుంది. సో అలాంటి ట్రస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనం పేషెంట్కి ఈజీగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వగలుగుతాం. సో పేషెంట్ మనల్ని నమ్ముతారు కాబట్టి పేషెంట్కి మనం రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం వల్ల పేషెంట్ అనేది ట్రస్ట్ అనేది గెయిన్ చేస్తారు. సో పేషెంట్ని రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ అయ్యే విధంగా హెల్ప్ చేయాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతోటి కమ్యూనికేషన్ అనేది బాగా మెయింటైన్ చేయాలి. సో అంటే పేషెంట్ కండిషన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి, ఇంతకుముందుకు ఏమైంది, పాస్ట్లో ఏదైనా డిసీజ్ ఉందా, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి పేషెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ టు అబ్టైన్ ద నీడెడ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డేటా అండ్ కన్సర్నింగ్ ద పేషెంట్. సో పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఐడెంటిఫైడ్ డేటా అంటే పేషెంట్ నేమ్ ఏంటిది, అతని కల్చర్ ఏంటిది, సో అతను ఏ విధమైన ఆక్యుపేషన్ అంటే ఏమైనా వర్క్ చేస్తారా, సో అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డేటా అనేది మనం కలెక్ట్ చేయాలి. సో దాన్ని చేసిన తర్వాత మనం కన్సర్నింగ్ డేటా అంటే సిగ్నేచర్ అనేది తీసుకోవాలి. సో దెర్ ఇస్ ఏ after the admission and we should take the information from the patient and we should take the consent from the patient. So it is the next one to provide immediate care, safety and the comfort. So after the admission and according to the condition of the patient we should provide the comfort to the patient and the safety and the treatment. So according to the condition of the patient we should provide the care to the patient. So to provide immediate care and safety and comfort అంటే పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని బట్టి మనం కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్కి సేఫ్టీ కంఫర్ట్ ఉండే విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ ద రిపోర్ట్ సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అండ్ ద జనరల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. సో పేషెంట్ అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్కి వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఏమేమి ఉన్నాయో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, పేషెంట్ వీక్గా ఉన్నాడా, పేషెంట్ ఏ విధంగా ఉంది, సో జనరల్ అపియరెన్స్ని చూసి మనం పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని మనం సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ పేషెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం కూడా సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉందో పేషెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ పేషెంట్. సో ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రొసీజర్స్ ఎట్ ద బెడ్ సైడ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ అండ్ వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద ప్రైవసీ టు ద పేషెంట్. సో ద బెడ్ సైడ్ అంటే పేషెంట్కి బెడ్ సైడ్లో ఏదైనా ప్రొసీజర్స్, సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేసినట్లయితే ఎనిమా పెట్టడం అలాంటివి ఏదైనా ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు మనం పేషెంట్కి ప్రైవసీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఒకవేళ ఫీమేల్ పేషెంట్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి పేషెంట్స్కి మనం ప్రైవసీ అనేది స్క్రీన్ అనేది వేయాలి. సో ప్రైవసీ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ద పేషెంట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీజర్స్ ఎట్ ద బెడ్ సైడ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్
to hand over the jewelry valuable to the patient close person. సో ద పేషెంట్ అనేది అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు పేషెంట్కి ఏదైనా మెడలో కానీ జ్యువెలరీస్ ఎలాంటివైనా వస్తువులు ఉన్నట్లయితే అవి రిమూవ్ చేసి పేషెంట్ యొక్క రిలేటివ్స్కి ఇవ్వడం రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో దట్ ఈస్ ద టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద జ్యువెలరీస్ అండ్ ద వాల్యుబుల్ థింగ్స్ టు ద పేషెంట్ క్లోజ్ పర్సన్. అంటే పేషెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జ్యువెలరీస్ అనేది ఇచ్చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద purpose of the admission of the client. So there is a to relieve the patient and help him to the adjust to the hospital environment and to welcome and establish a positive initial relationship with the patient and the relatives. And the next one, to obtain needed identifying data and the concerning the patient. Next, to provide immediate care and the safety comfort. And next one is to observe and report signs and symptoms and general condition of the patient. Next, to maintain the privacy of patient. Next one, to hand over the jewelry and valuables to the patient and close to person. So the next one is the types of admission. So there is a two types of admission, that is the emergency admission and the routine admission. So in the emergency admission, the patient should be admitted in the acute condition and it needs the emergency treatment. So for example, if the patient having any accidents or any snake bite or any poisoning cases, so for that patient, the patient need the immediate care for the patient. So that is a emergency admission. So emergency admission ante patient సడన్గా ఏదైనా ఇంజురీకి గురి అవ్వడం, సో అలాంటి పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఎమర్జెన్సీ అడ్మిషన్. ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ పాము కాటు, లేకపోతే పాయిజనింగ్ కేసెస్, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ కేసెస్, సో అలాంటి కేసెస్కి ఎమర్జెన్సీగా కేర్ని అందించడం. సో దట్ ఈస్ ద ఎమర్జెన్సీ అడ్మిషన్. సో దాన్ని మనం ఎమర్జెన్సీ అడ్మిషన్ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ routine admission. So in this routine admission, the patient will go for the regular checkups, for the investigations, for the surgery, for the treatment. So the patient should go for the hospital for the regular checkups. So that is the routine admission. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పేషెంట్కి హైపర్ టెన్షన్ ఉందో, అంటే బీపీ ఎక్కువగా ఉండడం, లేకపోతే ఏదైనా సర్జరీ అయిందో, సో అలాంటి పేషెంట్స్ ఏం చేస్తారు, వీక్లీ కానీ లేకపోతే మంత్లీ కానీ రెగ్యులర్ చెకప్కి వెళ్ళి చూయించుకొని, అదేవిధంగా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే చేయించుకొని ఒకవేళ అడ్మిట్ అవ్వమంటే అడ్మిట్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్ ద రొటీన్ అడ్మిషన్. సో రొటీన్ అడ్మిషన్ and emergency admission. So in the emergency admission, the patient need the acute emergency, and for example, the patient should be admitted in the acute emergency. So for example, the patient having the any injury or accident and snake bite and the poisoning cases. And the routine admission, for this routine admission, the patient need the regular checkup for the investigation and the treatment and the surgery. Example, the hypertension. So it is the types of admission. So it completes the definition and principles, purpose and the types of admission. So now we are going to discuss about the preparation for admission. How the preparation should be done during the admission. Now we will discuss. So admission అవ్వడానికి ముందు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ నర్స్, వాట్ ఈస్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ during the admission of the patient? Now we will discuss. So there is a preparation for admission includes the keeping the bed ready. So the patient bed should be ready. So if the patient is entering into the room, and the bed should be keeping ready. So there is a అంటే పేషెంట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత, అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ యొక్క రూమ్ అనేది రెడీగా ఉంచాలి. రూమ్లో బెడ్ అనేది రెడీగా ఉంచాలి. అంటే బెడ్షీట్ వేయడం, దానిపైన ఒక మ్యాకింటోష్ అంటే రబ్బర్ షీట్ వేయడం, దానిపైన ఒక కప్పుకోవడానికి ఒక బ్లాంకెట్ అనేది వేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో
పేషెంట్ యొక్క బెడ్ అనేది నీట్గా ఇంకా రెడీగా ఉండాలి. సో పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ బెడ్ అనేది రెడీగా ఉండాలి. సో ద నెక్స్ట్ పొజిషన్ ద బెడ్. పొజిషన్ ద బెడ్. ఒకవేళ పేషెంట్ ఆంబులేట్ అంటే నార్మల్గా అటు ఇటు నడవగలిగిన పేషెంట్ అయితే ఓకే, పేషెంట్ యొక్క బెడ్ అనేది నార్మల్ పొజిషన్లో ఉంచాలి. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఏదైనా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ యొక్క బెడ్ యొక్క హెడ్ ఎండ్ అనేది ఎలివేట్ చేయాలి. అంటే పేషెంట్ యొక్క తల వైపు బెడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కొంచెం హైట్ అనేది చేయాలి. సో పేషెంట్ అకార్డింగ్ టు ద కండిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ అండ్ వీ షుడ్ make the position of the bed. So the next preparation of articles for admission. సో అడ్మిషన్కి ఏమైతే ఆర్టికల్స్ అనేది అవసరమో అవన్నీ బెడ్ సైడ్ అనేది రెడీగా ఉంచాలి. సో పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వడానికి ముందు బెడ్షీట్లన్నీ మనం నార్మల్గా బెడ్ పైన వేసి ఉంచాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వగానే వైటల్ సైన్స్ అనేవి చెక్ చేయాలి. సో వైటల్ సైన్స్ అంటే టెంపరేచర్, పల్స్, రెస్పిరేషన్, బీపీ. సో వాటన్నింటికి కావాల్సిన ఆర్టికల్స్ అనేవి బెడ్ సైడ్ వైపు ఉంచుకోవాలి. సో థర్మామీటర్, బీపీ ఆపరేటర్, స్టెథోస్కోప్, ఇంకా పల్స్ ఆక్సిమీటర్. సో ఇవన్నీ మనం బెడ్ సైడ్ రెడీగా ఉంచుకోవాలి. సో ద ఆర్టికల్ షుడ్ బి kept bedside, and according to the patient condition we should check the vital signs. and ఒకవేళ పేషెంట్కి ఎమర్జెన్సీగా ఆక్సిజన్ అవసరం అన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ కూడా రెడీగా ఉంచాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ద అడ్మిషన్. సో అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఆర్టికల్స్ అనేవి ప్రిపరేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనం పేషెంట్ అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత మనం అటు ఇటు పరిగెట్టుకుంటూ తీసుకురాలేము కాబట్టి పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వగానే ఇమీడియట్గా చెక్ చేసే విధంగా పేషెంట్ యొక్క బెడ్ సైడ్ ఉండే విధంగా మనం ఆర్టికల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఎమర్జెన్సీగా ఉండే విధంగా పేషెంట్కి బెడ్ వైపు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. సో ఆర్టికల్స్ అనేవి రెడీగా ఉంచాలి పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వగానే. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద admission procedure. So how the admission procedure now we will discuss. So there is a prepare the room, bed making and arrange all the items in place. So first we should do the బెడ్ మేకింగ్. అంటే బెడ్ నీట్గా ఉండే విధంగా బెడ్షీట్ కానీ లేకపోతే రబ్బర్ షీట్ కానీ అలాంటివి మొత్తం నీట్గా ఉండే విధంగా మనం బెడ్ అనేది మేకింగ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ అరేంజ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఏవైతే ఐటమ్స్ అనేవి రూమ్లో ఉంటాయో అవి అదేవిధంగా వాటి యొక్క ప్లేస్లో ఉండే విధంగా మనం బెడ్ని అరేంజ్ చేయాలి, అదేవిధంగా రూమ్ని అరేంజ్ చేయాలి. సో ద ప్రిపేర్ ద రూమ్, బెడ్ మేకింగ్ అండ్ అరేంజ్ ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ప్లేస్. సో ద ఐటమ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్ అండ్ ద రూమ్ అండ్ బెడ్ షుడ్ బి క్లీన్. Next, adjust the bed height. So according to the condition of the patient and we should adjust the bed of the patient. And next, to check the client's identification and order of physician for admission. So there is a to check the client identification and order of physician for the admission. So admission చేసేటప్పుడు ఫిజిషియన్ ఒక ఆర్డర్ ఏంటిది అంటే మనం ఏ విధమైన ప్రొసీజర్స్ చేయాలి అంటే పేషెంట్ అడ్మిట్ అవ్వగానే ఏ విధమైన టెస్ట్లు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాలా లేకపోతే యూరిన్ టెస్ట్ చేయాలా ఫీసిస్ టెస్ట్ చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద ఫిజిషియన్ ఆర్డర్ ఆఫ్టర్ ద అడ్మిషన్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ and we should check the physician order and the client's identification. సో మనం అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఈ బెడ్ అనేది ఈ పేషెంట్ యొక్క నేమ్ సో అదంతా మనం చెక్ చేసుకొని పేషెంట్కి రూమ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో పేషెంట్ అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఫిజిషియన్ యొక్క ఆర్డర్ ఏముంది అంటే ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఏమేమి టెస్ట్లు చేయాలి సో అదంతా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ గ్రీట్ ద పేషెంట్ అండ్ రిలేటివ్స్, ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. సో పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత మనం హలో అంటే పేషెంట్కి హాయ్ చెప్పడము గ్రీట్ మనంతటా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. సో నేను పలానా నర్సు సో నేను ఇక్కడ ఉండి కేర్ అందిస్తాను సో అలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి గ్రీట్ చేసుకున్న తర్వాత ద రిలేటివ్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. సో పేషెంట్కి ఇంకా పేషెంట్ యొక్క రిలేటివ్స్కి మనమంతటా మనం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత
మనం పేషెంట్ని రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో ద నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ ద క్లయింట్ కండిషన్, కలెక్ట్ హిస్టరీ, మానిటర్ ద vital signs. So after the admission of the patient, and we should observe the condition of the client. So how the condition should be. So if the patient is suffering with the fever, and how the condition should be. The patient is having any shivering or cold or cough, so we should observe the condition of the patient. So మనం ఫస్ట్ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటిదా అని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ పేషెంట్ జ్వరంతో అడ్మిట్ అయినట్లయితే పేషెంట్కి షివరింగ్ ఉందా, కోల్డ్ ఉందా, కఫ్ ఉందా, సో అతని యొక్క కండిషన్ ఏంటిది అని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో మనం collect the history, and we should collect the history from the patient. So since how many days the patient having the fever, and how should be, so that all information we should collect from the patient. So if the patient is not able to speak, and we should collect from the family మెంబర్స్. సో మనం పేషెంట్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ సపోజ్ పేషెంట్కి జ్వరం ఉన్నట్లయితే ఎన్ని రోజుల నుంచి వస్తుంది, సో మన ట్యాబ్లెట్ వేసుకోగానే తగ్గుతుందా, లేకపోతే నైట్ పూట ఉంటుందా జ్వరం, సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ పేషెంట్ మాట్లాడలేకపోయినట్లయితే మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. సో మనం పేషెంట్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని తర్వాత వైటల్ సైన్స్ అనేది చెక్ చేయాలి. సో వైటల్ సైన్స్ అంటే బీపీ, పల్స్, టెంపరేచర్ అండ్ రెస్పిరేషన్. సో దిస్ థింగ్స్ ఈజ్ ద వైటల్ సైన్స్. సో వీ షుడ్ మానిటర్ ద వైటల్ సైన్స్. సో ద నెక్స్ట్ కలెక్ట్ ద స్పెసిమెన్ ఫర్ ద ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్. సో ఫిజిషియన్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం ఏదైతే టెస్ట్లు ఉంటాయో, అంటే ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్లు, హిమోగ్లోబిన్ చెక్ చేయడం, లేకపోతే యూరిన్ టెస్ట్, సో అలాంటి టెస్ట్లు మనం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే స్పెసిమెన్ కలెక్ట్ చేసి ల్యాబొరేటరీకి సెండ్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రొవైడ్ ప్రైవసీ, చేంజ్ టు ద హాస్పిటల్ క్లోజ్. సో ఒకవేళ ఫీమేల్ పేషెంట్ ఉన్నా కానీ సో ఏదైనా ప్రొసీజర్స్ చేసినట్లయితే పేషెంట్కి ప్రైవసీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పేషెంట్ యొక్క నార్మల్ క్లోత్స్ని రిమూవ్ చేసి హాస్పిటల్ యొక్క క్లోత్స్ అనేది ఇవ్వాలి పేషెంట్కి. సో దట్ ఈస్ ద change to the hospital close. The next one, explain the patient before any procedure. So if the bedside, if you are doing any procedures, అంటే ఒకవేళ పేషెంట్కి టెంపరేచర్ చెక్ చేయాలి. సో టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి ముందు మనం పేషెంట్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో నేను ఇప్పుడు ఫీవర్ చెక్ చేస్తున్నా అని థర్మామీటర్ పేషెంట్కి నోట్లో పెట్టాలి. సో ఏ విధమైన ప్రొసీజర్ చేసినా కానీ మనం ముందుగా పేషెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోయినట్లయితే పేషెంట్ కంగారు పడుతుంటారు. సో ఏం చేస్తురో ఏమవుతుందో అని పేషెంట్ భయపడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఏ విధమైన ప్రొసీజర్ చేసినా కానీ పేషెంట్కి ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, ఆన్సర్ ద క్వైరీస్ అండ్ డౌట్స్. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి ఏ విధమైన డౌట్స్ కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు పేషెంట్కి మనం రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, కంప్లీట్ నెసెసరీ రికార్డ్స్ యూ షుడ్ మెయింటైన్. సో అడ్మిషన్ జరిగేటప్పుడు పేషెంట్ యొక్క రికార్డ్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో అడ్మిషన్ అయినప్పటి నుంచి మనం పేషెంట్ యొక్క పేరు, పేషెంట్కి ఏ విధమైన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటిదని, సో ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్. సో దట్ ఈస్ ద admission procedure. Next one, roles and responsibilities of a nurse. So the roles and responsibilities of a nurse during the admission. First one, immediate needs. So the nurse should provide the immediate needs to the patient. So we should, as a nurse, we should provide the emotional support to the patient, and if the patient is suffering with any pain, according to the priority of the patient, and nurse should provide the care to the పేషెంట్. సో ఇమీడియట్ నీడ్స్ అంటే పేషెంట్కి ఇమీడియట్గా మనం అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. అంటే పేషెంట్కి ఏ విధమైన ఏం కాదు అని మనం ఎమోషనల్గా సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అదేవిధంగా ఒకవేళ పేషెంట్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ తోటి ఏదైనా స్నేక్ పాయిజనింగ్, సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ కేర్. సో ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ తోటి వచ్చింది, సో అతనికి సివియర్గా పెయిన్ అనేది ఉంటుంది. సో పెయిన్ తగ్గించడానికి మనం ఫస్ట్ పెయిన్ కిల్లర్స్ని ఇవ్వాలి. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రయారిటీ ఆఫ్ ద కేర్ అంటే పేషెంట్కి ప్రయారిటీ వైజ్గా మనం కేర్ని అందజేయాలి. సో ఒకవేళ పేషెంట్కి సివియర్ హై ఫీవర్ ఉంది, సో ఫీవర్ని తగ్గించడానికి మనం ఇంజెక్షనో లేకపోతే టాబ్లెట్ ఫీవర్ని తగ్గించడానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ని అందజేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇమీడియట్ నీడ్స్. సో ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంట్రడక్షన్ టు ద ఓరియంటేషన్. సో
after the admission of the patient, and we should introduction ourselves. So after that, and we should orient the hospital or orient the room of the patient, where the bathrooms can be and how the washroom should be used. So everything we should explain to the patient during the orientation of the patient, and that is the orientation. So మనం ఇంట్రడక్షన్ టు ద ఓరియంటేషన్. సో మనంతటా మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇవ్వాలి. తర్వాత ఓరియంటేషన్ అంటే పేషెంట్ రూమ్లో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ఏది అంటే వాష్రూమ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, ఇంకా టీవీ ఏ విధంగా ఆన్ చేయాలి, సో బెడ్ ఒకవేళ ఏ విధంగా అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ explain to the patient. So the next one, baseline assessment. So the baseline assessment, we should collect the information from the hospital, how the hospital the treatment should be. So that is the baseline assessment means there is a we should collect the information from the hospital to hospital. So there is a baseline assessment అంటే పేషెంట్ అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత సో ఒక హాస్పిటల్ నుంచి వేరే ఆ హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేసి సో పేషెంట్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు, సో అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బేస్లైన్ అసెస్మెంట్లో కలెక్ట్ చేయాలి. సో పేషెంట్కి ఏదైనా మెడిసిన్ ఇవ్వడం వల్ల అలర్జీ ఉందా, సో ఏ మెడిసిన్స్ ఇవ్వకూడదు, సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం బేస్లైన్ అసెస్మెంట్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, కేర్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్స్. సో we should care for the belongings. So the patient having any money or jewelries, and we should give to the patient family members. So there is a care of belongings. So patient యొక్క ఏదైనా వస్తువులు ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇచ్చేయాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్, రికార్డ్ కీపింగ్. So record keeping is very important after the admission of the patient, from the admission to the discharge, and we should maintain the records. So this is the roles and responsibilities of nurse, that is the immediate needs, introduction to the orientation and baseline assessment, care of belonging, and the record keeping. So this is the roles and responsibilities of a nurse. So it completes the preparation for the admission and the admission procedure and the roles and responsibilities of a nurse.